안녕하세요. 저는 한국전자통신연구원 Nice to meet you, everyone. 에트리에서 근무하고 있는 손오코입니다. I am 오늘 Dr. Kuson. I'm 말씀드릴 working 내용은 at Etri. 메타버스 중에서도 And 메타버스에 today, 여러 사람들이 참여를 하게 되는데 그 참여자들의 I'd like to 교류 수단 talk about 또는 상호작용 interactions in 수단에 대한 metaverse. 어떤 기술적인 이야기를 So in specific, 말씀드리려고 I'd like to 합니다. talk about the 그래서 tools and technology of XR interactions in metaverse. 우선 그 용어 정의가 좀 필요할 것 같습니다. 용어 정의에 대해서 Before 몇 가지 starting 말씀드리려고 today's 그러고 메타버스에 대한 presentation, 기본적인 개념을 좀 한번 I'd like to 되짚고 start 넘어가려고 with 합니다. understanding 그리고 terms. 메타버스가 현재 And 어떤 after 수준에서 that, 활용되고 있는지 I'd like to review 그리고 the concept XR of metaverse 인터랙션 기술의 현재 전 세계적인 기술 수준 그리고 and 향후 its 전망에 대해서 application and the status 말씀드리도록 of the 하겠습니다. technology in many countries as well as 어, the prospects. 용어들이 좀 복잡한데요. VR, AR 같은 경우 So we have a number VR은 of 잘 아실 테고 AR complicated 같은 경우는 terms 백그라운드가 for metaverse. 현실이고 그 위에 가상 객체나 텍스트가 VR 오버레이 and AR 되는 and 형태가 MR 되겠습니다. in other realities. 믹스 리얼리티 The 같은 virtual 경우는 reality refers to the 가상과 현실이 virtual 혼합된 reality, 공간에서 while the MR, 여러 사람들이 mixed reality, 상호작용 refers to the 기반으로 mixture 활동하는 of 그런 physical 공간을 objects 말씀드릴 and 수가 있겠습니다. virtual objects. XR 같은 경우는 So 익스텐디드 we can 리얼리티라고 experience 해서 사람들이 interaction among 몇 년 them 전부터 in MR. 많은 용어를 많이 접하고 있는데요. And 그 같은 XR 경우는 is 현재 자신이 있는 공간하고 used 원격에 있는 for 공간 the public 또는 very 현재 often 공간하고 these days. 가상의 공간이 합쳐가지고 And it refers 공간이 to a 확장 physical 개념입니다. space, which 그게 is expanded to XR이라고 보시면 될 remove 것 one 같고요. via virtual VR, connection. AR, MR, XR 개념이 모두 합쳐져 가지고 So we can 메타버스가 integrate all the 실현되는데요. terms, 메타버스의 including VR, 기본적인 AR, 개념은 MR, and XR, and create 현실과 metaverse. 가상 공간이 가상이 구분이 안 되는 그런 좀 초월적인 공간에서 So the metaverse 대규모 참여자가 참여를 해서 서로 소통하는 그래서 is 소통을 the 통해 가지고 spiritual 회의를 like 진행한다든지 교육을 받는다든지 다양한 where 형태의 people can 협업을 make interactions 이루는 in that 그런 virtual 내용이 reality 되겠습니다. and virtual conditions. 사실 메타버스라는 개념은 조금 So the 되짚고 concept of 넘어가자면은 metaverse 메타버스의 highlighted again. 개념 자체는 The concept of 1992년도에 metaverse 스노우 코렛이라는 was 공상과학 first introduced 소설에 in science 놓은 fiction 내용입니다. novel Snow Crash 다시 in 말해서 1992. 어떤 3차원 공간이 이게 현실하고 가상이 구분 안 되는 So there's a 그런 real 공간을 world 언급을 which 했습니다. cannot be 근데 초월적 distinct 공간을 from the reality. 메타버스라는 표현은 쓰진 않았습니다만은 So the 그런데 term 이 metaverse 소설에 was not 아바타라는 used in that 용어가 novel. 처음 나왔습니다. 참고로. 그 다음에 However, the 2007년도에 technology 미국에서 avatar was used for the very 좀 first time in that 입지적인 novel. 기술 보고서가 나왔습니다. And later that 메타버스 로드맵 you have the 3차원 technology 웹으로 가는 길 이렇게 되어 report 있는데요. titled Metaverse 이 Roadmap 보고서가 Pathway 아주 to the 중요합니다. Free Web. 이 보고서가 And 나오기 this 1년 report 전에 is absolutely 2006년도에 significant. 메타버스 Before 서밋에 that, in 여러 2006, 전문가들이 모여가지고 회의를 했습니다. We had a meeting IT with a 전문가들, number of 그리고 experts, including IT 게임 experts and game 전문가들이 experts. 모여가지고 웹상에서 3차원 공간을 어떻게 구축할까 And they had a 이런 discussion 중요한 how to 주제를 가지고 how 디스커션을 to 거쳐가지고 realize the 1년 3D 동안 space on the web. 2007년도에 이 기술 And they had a 로드맵을 discussion for 만들었는데 a 이 year 의미는요. and published 3차원 this 그러니까 report. 웹상에서 인터넷 공간에서 3차원 공간을 this is 실현해 가지고 to 사람들이 좀 실감 있게 서로 3D 소통을 하자. Environment 언젠가는 on the 미래는 web 그런 기술이 for the 만들어질 communication of 텐데 the people. Because 그런 that 길로 가기 space 위해서 will be realized 어떤 요구 in the 조건들이 end 필요하고 anyway. 어떤 기술들이 So they 갖춰져야 discussed 된다 하는 내용을 conditions 담고 and 있는데 한 requirements 수십 페이지가 for the 되는데요. 저는 environment. So this 2007년도에 is 보고서를 very, 접한 적이 있습니다. significant indicator. 간단하게 말씀드리면 이 create the environment. 기술 로드맵 보고서에 보면은 So inside 메타버스를 the metaverse 한 roadmap, 네 가지 속성으로 정의를 하고 있습니다. it defines 정강현실, metaverse 그다음에 with 라이프 로그인, four 이거는 elements, including 사람들의 augmented 일상 reality, 경험을 정구화시켜서 logging, which means 내재화시키는 그런 내용이 되겠습니다. embedding 그다음에 the daily 거울 lives of 세계, people, 현실을 그대로 by 복제하는 making 내용, it 그다음에 as 버추얼 월드, information, 이거는 and 가상 세계. mirror worlds, 요 네 and 가지를 virtual worlds. 기술적으로 갖추게 So 되면은 these four 메타버스가 elements, 실현된다 이렇게 if those 이야기를 하고 four 있는 게 요 보고서의 technological 핵심 내용이 elements 되겠습니다. are prepared, we can create and generate 제가 metaverse 기술적으로 environments. 좀 몇 가지 정리를 해왔습니다. 그럼 메타버스를 실현하려면 So I 어떤 also 기술들이 organized 필요한가? related technologies 물론 제가 여기 for 밝힌 metaverse 내용 on this 말고도 다른 게 slide. 많겠지만은 Of course, there 큰 are more 뱀에서 보면은 technologies 제가 이렇게 말씀드리지 on top 않을까 of the 생각이 됩니다. technology 우선 that are 가상 presented 공간에서 on this 아바타, slide. 즉 But 사용자를 you can think of 대신할 수 있는 avatar, which can 그런 replace 아바타를 만들 수 있는 human beings. 기술. So 그 다음에 the technology for avatar. 우리 가상 공간을 avatar 구축하려면은 가상 공간을 스캐닝을 해서 Also, we need 3차원 공간 to 자체를 scan 구축을 해야 the 됩니다. technology 그래서 in 3차원 order 스캐닝을 to 하는 create 기술. 3D environments. 그 다음에
So 우리 we need 뭐 인터랙션 large-scale 오늘 grid 제가 scanning technology. 주제로 말씀드린 인터랙션 기술 And of course, we 대규모 need 참여자가 interaction 참여하는데 technology. 가상 메타버스 For 공간에서 engagement of the public, 현재 수준에서는 보이스 채팅에 기반을 하고 있습니다. 그래서 we are 대부분 relying on 구축된 body 상용 tracking. 메타버스 플랫폼 같은 경우는 보면은 서로 말로 커뮤니케이션을 하게 되죠. So 그런데 그게 people 다가 아니라는 거죠. verbally 여러 가지 다른 수단이 on the 필요한데 virtual technologies, 그런 but 수단이 we 뭘까 need more 계속 means. 고민하게 되는 So 그런 내용이 we 되겠고요. thinking about what kind of means we can use 그다음에는 for 사실은 metaverse 우리 environment. PC에서도 우리가 또는 모바일에서도 메타버스 네. 플랫폼에 이렇게 접속이 가능한데 We can access the 사실은 metaverse 일상 공간에 돌아다니면서 platform through 핸드폰보다 our computer 편한 or 차원에서 mobile 메타버스에 device. 접속하고 여러 However, 사람들하고 커뮤니케이션을 할 수 있는 그런 하드웨어가 필요한데요. We 그게 also AR need a 글래스가 됩니다. hardware in 반투과형 글래스가 to 되겠는데 have better VR communication with HMD보다는 상당히 경량형이고 So 좀 for that, 몰입감을 경량형으로 we 제공할 수 있는 need 그런 기술이 lightweight 되겠고 glasses or 그다음에 좀 lightweight 기술적으로 오늘 devices, 자세히 말씀을 안 which is 드리겠습니다만 much 다자 lighter than the 참여가 current, like, 서로 hardware 협업을 devices. 소통을 하다 보니까 서로 데이터를 공유하게 됩니다. 메타버스 공간에서 Through 그 데이터를 communication, 공유한다는 people can 말은 exchange 서로 and 동기가 share 돼야 data on 된다는 the 거거든요. metaverse 똑같은 platform, 데이터를 which 서로 means 공유해가지고 they 같은 can 관점이 synchronize 본다든지 their data on 세부 the 정보를 platform. 서로 서로 인지한다든지 So by 그런 doing 기술이 so, 필요한데 they can 그게 recognize the details 네트워크 of each other's 싱크로나이제이션, information. So 네트워크 for 동기화 that, we 기술이 need a 되겠습니다. network synchronization technology. 뭐 당연하게 메타버스 기술은 다양한 분야에 쓸 수가 있습니다. 스마트 팩토리, Of course, we 홈 can apply 엔터테인먼트, metaverse 그다음에 technology in 무엇보다도 various 교육, industries 다자참여 교육, and 온라인 교육에 sectors, 아주 유용해 쓸 수 있는 그런 including smart 수단이 factory 되겠고요. and smart education, 오피스, 스마트 and smart 오피스에서도 home and smart 원격 office. 협업을 위한 어떤 중요한 도구가 될 So 수가 this 있겠습니다. can be a very important 몇 가지 tool for the 메타버스 remote activities. 상용 구축된 플랫폼을 And 살펴보자면 here I'd 각각 like to 특징이 다 present 있습니다. some 잘 아시는 examples of the 바대로 application of 제페토 같은 metaverse. 경우는 The first one is really 제일 많이 popular 전 세계적으로 example, which 제일 is 많이 쓰고 있는 Zepeto. 메타버스 플랫폼 중에 So 하나인데요. this is one of the most 특징이 popular metaverse 현재 뭐 platform 2억 명 in the 이상의 world. 사용자를 확보하고 있습니다. So it 그리고, secured more than 200 million 90% users. 이상이 around 글로벌 the world. 유저입니다. 전 세계에서 접속을 And 하고 있다. 우리나라에서 more 구축된 메타버스 90% 플랫폼이지만 of the users are 그 global 중에서도 users. 그 사용자 중에서도 And 또 among 특징이 them, 80% 이상이 티네이저입니다. over 10대 80% 이상입니다. of 이런 users 특징을 are 가지고 있다. teenagers. 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그다음에 요 잘 안 알려졌지만 제가 요 언급을 드리는 This 이유는 is not the popular, but 알비디오라는 I'd 회사가 like to, 있는데요. make 알비디오에서도 mention, of this platform. 원격 회의를 할 수 있는 줌 미팅, 그러니까 줌 미팅 같은 도구인데 So Arbizio is 청강인식 like 기술 a Zoom 도입해가지고 meeting application, 저렇게 but it applies 참여자들의 the 실물을 AR 백그라운드에 technologies. 배치를 시킬 수가 있습니다. So you 여기에 can, 기본적으로 갖춰져 like, 있고 오른쪽 place 하단에 보는 것처럼 avatars of the placements 원격 on the 협업을 할 수 screen 있는 as 도구가 you 되어 can 있습니다. see 두 on 명이 the 이제 slide. 현재 방에 And 사무실에 they can have a 위치해 있고 remote 원격에서 한 명이 meeting 아바타로 with the, 참여하고 있습니다. 오른쪽에 보시면 here. 요거는 특별하게 어떤 3D 모델 구조물에 대해서 서로 핸드 상호작용 같은 걸 And 통해 there's 가지고 a 3D 자세하게 model, so participants can 소통을 하면서 communicate 저 in 구조물에 detail 대한 어떤 about 기능 the object or 또는 the 어떻게 structure, 다시 디벨롭을 하면 되는지 이런 including 아주 their 개발적인 functions 측면에서 and the 상세한 prospects. 협업을 할 수 있는 So 그런 도구가 this 되는데요. is a very 이 보시면은 useful tool to 핸드 have 제스처 a 통해 discussion 가지고 in detail. 좀 So 모델을 as you can 3차원 see from 공간에서 the video, 재배치 또는 they 정렬이 can 가능하고 그다음에 replace the 3D 상대방의 object in the 상대방 3D 시선이 어느 곳을 향하고 3D 있는지 object in the 그래서 서로 virtual 소통이 world. 원활하도록 하는 And 그런 기술 개발 내용을 담고 있어가지고 the 상당히 좀 technology 고도화된 involved 좀 소규모 help 차원의 people 원격 to 협업 또는 have 메타버스 기술을 better 볼 수가 있겠습니다. communication on the platform. 그리고 제일 잘 알려진 게 있습니다. 몇 가지 And this 플랫폼이 is the 있는데요. most 미국에 보면 popular 스페이셜사라고 platform, 있습니다. including 여기서 Spatial, 원격 XR 협업 플랫폼을 US 구축했습니다. 작년에 구축해가지고 So they 이미 established 오픈한 the 상태인데요. metaverse, like, platform 자 last 보면은 year, 이 and it's 컨셉이 already 있고 데모가 open 있습니다. for 컨셉이라는 the 거는 public. 제가 동영상 보여드리는데 So 저렇게 here, I'd like to 제대로 show 개발이 you a 되면 video 저렇게 흘러갈 about the 것이다 하는 concept for the remote 페이크 영상이 meeting. 되겠고 So 나머지 it is a 되면은 fake 현 video 수준입니다. of the 근데 사실은 prospects 아직까지 메타버스 of the 기술들이 spatial company's technology. 완성이 안 됐기 때문에 아직 And 계속 actually, 개발되어 the 있는 metaverse 단계다 보니까 technology is not at the complete stage yet. 실제 데모 동영상을 보면은 So, 여러 가지 기술적인 Based on 어려움이 the 많습니다. demonstration 그러니까 videos, 테크니컬 we can 글리치라고 feel 표현을 the 합니다만은 limitations of the 네트워크 current 딜레이 technologies, 돼서 including 서로 latency of 프레임 the 레이트가 network 상당히 낮습니다. 그래서 and the low 서로 quality of the 상대방이 communications or 손동작하는 게 interactions. 화면에 잘
딜레이돼서 So as 나타난다든지, you can 그다음에 see, there's a 손동작 little 인터넷이라는데 delay or the 정확도가 latency 모자란다든지 of the 어떤 물건을 hand 이렇게 gestures 에, on the screen. 돌려보는 데 있어가지고 그리고 여러 가지 And 어려움이 so 많다. there's a little delay 이렇게 말씀드릴 수가 for rolling some 있는데요. 요 virtual 스페이셜 objects on 기본 the 특징이 screen. PC, 모바일, VR, HMD, 홀로렌즈 2, 뭐 NL 글래스 And 다양한 also spatial, 플랫폼 use 상에서 a 접속이 number of 가능하다 보시면 platforms, 되겠고, including HoloLens and the other 우리 public 메타버스 프로젝트 platforms that you may 기본적으로 know. 참여자들은 아바타로 생성된다고 So 말씀드렸는데, basically, 아바타를 participants 생성하는데 will 기본적으로 create and 스냅샷인 generate their 한 own 장 가지고 avatar. 모바일 스냅샷 하나 가지고 얼굴을 못 사는 아바타를 만드는데 한 수초 걸립니다. 기본적으로 AI 기반, 인공지능을 써서 based 이렇게 on 하는데요. the 대부분 AI technology, 이런 it 기술을 takes some 쓴다고 보시면 seconds 되겠습니다. to create an avatar 메타버스가 from 사실 single 앞으로 snapshots. 생태계를 결국 확장을 하고 다양한 모습으로 The 나타날 ecosystem 텐데요. of metaverse 그러려면 will 사실은 expand ultimately and 그 많은 in 그 various 다양한 forms. 그 기업들, 다양한 종류의 기업들, 스테이크 홀더들이 서로 협력을 해야 됩니다. 디바이스 So 제작업체, many 또 stakeholders 이동통신사, and companies 아니면 have to 지금 cooperate each other, 스페셜사처럼 including big 메타버스 players 플랫폼을 and 구축할 수 있는 소프트 telcos 개발, and 이런 manufacturers and device 다양한 manufacturers and 그 others. 전문성을 가진 기업들이 So 협력을 many 해서 온라인으로 experts 구축해가지고 from many 좀 세계 companies 시장을 have 지배하려는 to 그런 cooperate 경향이 in 있는데 order to create 그런 흐름을 sound 제가 간단하게 좀 ecosystem of the 말씀드리고 metaverse. 싶습니다. 그다음에 또 중요한 유명한 거로 로블록스라고 The 잘 other 아실 텐데 popular 기본적으로 example 3차원 of the 게임 플랫폼이 metaverse 되겠는데요. application is 요 Roblox. 특징은 It's a pretty like game platform. 게임 스토리가 구현된 그런 메타버스가 되겠고, So 그다음에 it is for 누구나 the 이게 요 game 플랫폼 상에서 게임 만들듯이 storytelling platform 메타버스 in the 시나리오에 metaverse 따라서 environment. 게임을 만들어서 업로드 So 가능하고 anyone 업로드된 can create 그 their own 메타버스 games and upload the 시나리오를 game on 다른 the 사람이 활용이 platform. 가능합니다. And that 그런 like 특징이 created 있고 scenario can be 당연하게 used by 요새 other 구축된 users. 모든 메타버스 플랫폼에서는 And 상거래가 all 가능하죠. scenarios 그래서 established 벌초월 on the 가상 아이템을 metaverse environment 사고 팔 수가 있는데, 그러다 보니 can be 요즘 tradable. NFT 뭐 그런 가상 So 코인 anyone 이야기가 can 많이 대두되고 purchase and 있다고 sell 생각이 됩니다. their virtual items on Roblox. 그다음에 사람들이 잘 모르고 있는 그 영화가 하나 있습니다. 제가 소개해드리고 And 싶은데요. I'd like to 몇 년 전에 introduce 우리 가상현실 영화 나왔었죠. which is not 스티븐 popular 스필버그 yet. 영화 And 감독이 last year, 만든 레디 there was 플레이 a 원에 movie 있는데요. 그것도 titled 가상현실 Ready Player 영화입니다만은 So it is 기술적으로 related 설명은 with 잘 the 안 되는 virtual 부분이고, reality. 근데 요거는 but 완벽하게 it didn't 한번 give 영화 a 보시면은 full 이게 explanation 메타버스구나. of the technology 이게 itself, 기술적으로 but if you 메타버스구나 하는 watch 것을 the 여러분들이 좀 movie, 쉽게 you 이해할 수 can 있는 그런 understand 영화 what 내용이 the 되겠는데요. metaverse technology is. 프리 가이라고 있는데 So also 라이언 there's 레이놀즈가 a 주인공이 되는데 이 movie 특징은 titled Free 기본적으로 Guy, AR 글래스를 starring 끼면은 Ryan Reynolds as a AR hero. 글래스 끼고 거리에 나가서 So 주위를 둘러보면 If 세상이 you wear a 다르게 goggle 보인다. and you look 가상하고 around your, like, 현실하고 혼재된 look around the streets 그런 and you 환경이 can see 보인다는 게 different 특징이 되어 있고, perspective of 두 the 번째 real 특징은 world. 우리 메타버스 공간에서는 So in the 모든 metaverse, 참여자들이 실제 참여자들이 아바타로 표현되죠. 아바타라는 거는 will be 실제 replaced 참여자의 by their 표정, avatars. 말, 몸동작을 그대로 An 복사하는 avatar 개념입니다. 그대로 Can 나타내는 건데 replicate 여기는 the NPC가 있습니다. owners, like facial AI expressions 캐릭터가 and the 나타납니다. actions AI in the same 캐릭터라는 것은 way. 아바타를 대신한 In this 그 movie, there's 캐릭터가 a 아니죠. AI 근데 아바타가 character, which is not 요 AI 캐릭터 계속 the same 사람과 as 커뮤니케이션, avatar. 주의 However, 주의 this 주의 AI character 주의 정보를 계속 keeps 섭득해가지고 communicating with people and exchanging information with people. 지능이 계속 높아집니다. 그래서 By 결국은 doing so, 아바타를 those 아바타하고 AI 이렇게 characters become more 싸우게 되는 그런 intelligent. 내용인데 기회가 And 되시면 in the 보시면은 end, the 이게 real 메타버스 people 개념이구나 and that 쉽게 AI characters 이해하는데 will, 도움이 많이 fight 되실 것 against each 같습니다. other. So if you watch 자, these 그다음에 movies, 우리 you 아바타 can 제너레이션 understand 하는데 better 현재 about 보면은 metaverse. 어떻습니까? 얼굴만 스냅샷 찍어가지고 So 그 what is the 비슷한 current status 아바타를 of 만들게 되어 the, 있습니다. avatar 그런데 대부분 or 보면은 avatar 아바타 generation 로그인해서 technologies? 들어가 보면은 자기 몸동작도 이렇게 표현되는 거 좋습니다, 사실은. 그런데 몸동작 Currently, 표현하는 게 we 어떤 can 점이 있습니까? create only the 사람들이 upper 몸동작 body 표현하는 데 있어 of 가지고는 avatars. 모션 그 However, 센스를 마디마다 can 달아가지고 use 실시간으로 water 계속 sensors 캡처라든지 아니면은 and 360도 capture 서라운드 motions 카메라가 of people 있어가지고 in real 몸 time. 전체를 실시간으로 Or 계속 we can 스캔해서 use 몸 3D 동작을 cameras so 전송을 해야 we can 되는 scan 그런 the 어려운 whole 점이 있습니다. body of 그래서 people. 비용과 So 네, there's a lot of 뭐 challenges to create the 시간 avatar 이런 데서 with the whole 사실은 body. 개인이 사용하기는 상당히 제약이 많은데 Also, there's a 그런 big 제약을 challenge 극복하기 for 위한 an 기술을 individual to 우리 create their own, like, 페이스북에서 avatar 만들었는데 with 물론 the whole 페이스북이 body. 지금 메타라고 이름이 바뀌었습니다만은 In Facebook, 요거도 which 마찬가지로, changed their company name into Meta, create 사실은 this, 그 컨트롤러, related technology. 컨트롤 끝점 육자위도 그다음에 머리 움직임 같은 걸로 나머지 So 손 there's a 동작, controller. 그다음 팔 동작을 So 예측을 합니다. users 어떻게 and 인공지능 기반으로 with the controller, 그래서 the technology 보시면은 can 이렇게
expect 안 됐구나. 하여튼 emission 그런 of 기술이 the, 나왔다 보시면 될까. 좀 avatar 혁신적인 owners. 기술이긴 하고요. So the core technologies 그다음에 are now 우리 under development by XR Meta 글래스 기술도 많이 발전을 하고 for 있습니다. avatar generations. 과거 한 10년간에 계속 발전하고 In 있는데 line with 뭐 that, 홀로렌즈 2가 몇 년 전에 나왔고 홀로렌즈 XR glasses are 최근에는 developing N일 as 글래스 well. 나왔는데 N일 글래스가 제가 So we 연구 have 목적으로 하려고 했는데 한 HoloLens 100g a 수준 number of years 되는데 ago. 상당히 경량이고요. And now we 홀로렌즈 2는 have 지금 much 사실 lighter 연구 목적으로만 하려고 하는데 glasses. 실용성이 많이 떨어집니다. 이유는 So 무게가 HoloLens 상당히 is not 무겁습니다. being used 한 only for 500g이 research 넘는 because it is 수준이라서 too heavy N일 글래스는 for 100g public 수준인데 use. 그래서 It is heavier 장시간 than 차이하는데 어려움이 500 많고 grams. So there's a little AR 글래스 difficult 자체는 for 계속 long 경량으로 wearing 만들어질 for a 겁니다. long 근데 time. 경량을 하는데 어려움이 So 뭐가 the 있나? XR or the 사실 AR 여러 가지 glasses 센서가 will 부착이 become 돼가지고 lighter in XR the 글래스상에서 end. However, there's a challenge 사람을 인식을 하고 because 이 it 공간을 인식하고 needs 이렇게 to 그런 기술이 계속 have 탑재가 a 돼야 number 되는데 of 경량화가 sensors. 되면은 그런 기술을 탑재하는 데 어려움이 있습니다. 그래서 그런 숙제가 based on 계속 that, we 남겨져 can 있는 expect 상황인데 내년 정도 it will 되면은 be 뭐 really hard 페이스북, to apply 뭐 a lot of 구글, sensors 마이크로소프트에서 while 새로운 형태의 making 경량형 it lighter 글래스가 than before. 계속 출시될 걸로 생각되는데 And 현재 I'm looking forward 올해 정도까지의 to more 추세는 advanced glasses N일 will be in the 글래스 market. 중국 제품입니다만은 그게 좀 So 대세인 것 the 같습니다. Angel glass will be the mainstream of the market for the XR glasses. 자, 오늘 제가 말씀드릴 주제는 수두가 길었습니다만은 메타버스 공간에 서로 소통할 수 있는 수단이 기술이 뭘까? Of my 현재는 보이스 채팅, presentation 음성에만 의존하고 있습니다. is the 그런데 technologies 음성만 있는 게 for 아니죠. the XR 우리 interactions. 요즘 신문지상에 보시면 그 Currently, 동영상 we 보시면은 are, 이 relying on 선동작, voice. 재해체인식 통해 가지고 서로 소통을 In 하는 addition 그런 to that, 컨셉 we can 영상도 많이 also 나와 있습니다. apply gestures. 그다음에 당연히 공간에서 There are a lot 어떤 of concept videos to 객체를 show the, 돌려보거나 gesture 만지거나 할 때 technologies. 촉각이 전달되면 And 좋겠죠. also, 어려운 기술을 하지만 그런 기술들. It would be 그다음에 really good if 우리 we can 서로 deliver 소통할 때 the 뭐가 더 touch or the 중요합니까? haptic 서로 sensor to 눈빛을 the 주고받는 other 경우가 human 있습니다. counterparts. 그래서 이 사람이 눈빛을 And 어디에 also 두고 we 있는지 can 또 협업을 할 때 이 think 사람의 of 눈빛이 내가 원하는 technologies by exchanging 같은 곳을 or 바라보고 delivering 있는지 gaze. 이런 시선을 추적해서 서로 공유하는 So we 기술도 can 상당히 trace 중요합니다. the gaze for 그다음 더 interaction. 나아가서는 서로 감정을 인식하면 좋겠죠. 그러니까 아바타 also 표현되는 사람을 감정을 인식을 it 하면 really 서로 good 이 사람을 to 커뮤니케이션 할 때 deliver 기분이 어떻다 emotions with our 이런 걸 avatar 판단하면서 as 서로 well. 원하는 So 소통이 될 수 있는 방법 중에 for 하나가 that, 될 것입니다. we can 그러니까 have 이런 better 기술들이 communication 계속 by 개발이 될 텐데 understanding the 아직까지는 other's 실용성은 모자란 차원인데 emotions. So these 현재 제추 손 제추 인식, 핸드 제추 인식 기술 같은 경우는 technologies will be developed 실용화로 가고 globally. 있습니다. 나머지는 아직 Now it's under 좀 어려운 development, and 수준이지만은 we're doing a lot 그런 of 말씀을 experiments. 드리려고 합니다. Currently, 예, we are 동영상 at 한번 the 들으시면 beginning stage, so it's 고맙겠습니다. really hard to realize that, 최근에 but 보면은 요거는 어떤 내용이냐 I 하니까 encourage you 원격 있는 to 사람, 현 오피스에 있는 사람이 서로 refer to related 원격 videos. 협업을 하는 그런 개념인데요. 저 This video 현장 shows 공장에 the 있는 remote 어, 기- cooperation on a 테크니션입니다. factory. So 그래서 he 뭔가, is a technician working 유지보수를 in 해야 a 되는데 factory, so he needs 장치를 to do some 잘 모르니까 maintenance 원격에 work. 있는 So 티처가 he's not, 전문가가 well aware of the 가이드를 줍니다. device. 디렉션을 주는데요. So the, 근데 말로 director 주고받기는 on 힘드니까 site can 손짓으로 give the technician 의사를 소통하는데 손짓만은 guidance. 부족합니다. 그래서 So verbal 엑스퍼트 instruction 전문가가 is 원하는 not 부분에 대해서 enough. 이렇게 It's not sufficient. 프레임을 So 그려가지고 프레임을 he's 그리고 거기다 delivering 손짓을 his 가해가지고 gestures 어느 부분을 and 내가 drawing 보고 있는지 내가 어느 부분을 frames 가이드하고 of 있는지 the 스페시픽하게 포인팅하게 되어 있습니다. reality. 그런 기술 개발 내용이 되는데 실시간으로 So 이렇게 with this 비디오가 technology, 릴레이 되면서 또 we can 제어체 인식도 deliver 되는 video in real time. 그런 상황이 되는데 이런 기술 개발이 계속 학계에서 계속 진행되고 있습니다. The development 뭐 of 조만간 this 이런 기술들이 technologies 한 is ongoing 수년 in 내로는 academic sector. 실용화돼 가지고 And I'm 여러분들 looking forward 앞으로 to 나갈 수 있지 this 않을까 그런 생각이 듭니다. technologies commercialized in the market shortly. 자, 그 외에 여러 가지 다양한 기술들이 있는데 햅틱 기술, 촉각 인터넷 기술, And 햅틱 같은 there 경우는 사실 일종의 There's a 로봇 number 기술이 of 돼 가지고 technologies. 삼성 공간상에서 메타버스 공간상에서 햅틱을 촉각을 실현하려면은 로봇 수트 같은 걸 착용해야 됩니다. 그래서 사실 현실적이지 못하죠. 실용적이지 못하고. 그러면 삼성공간에서 제초 인식을 통해서 객체를 돌려본다든지 짚어본다든지 그런 기술 외에 또 무슨 수단이 있을까 하면은 우리 표면, 뭐 책상 표면이나 아니면 자기 몸, 자기 피부 표면에 키보드 같은 투사해가지고 입력 수단으로 활용할 수 있는 그런 방법을 생각할 수 있는데 그 최첨단 기술이 오른쪽 동영상에 보시는 액티터치라고 합니다. 이 액티터치를 조그만 기기를 웨어러블 형태로 착용을 하면은 손바닥 또는 팔뚝상에 이렇게 GUI 가상 키보드 같은 거를 이렇게 프로젝션 시켜가지고 가상 키보드 대신 또는 가상 GUI, 3차원 GUI 목적
대신 목적으로 활용이 가능한 그런 기술 개발 영역이 되겠는데 상당히 좀 고차원적인 기술이 되는데 여전히 좀 실용성이 어려워서 계속 연구는 진행하고 있는데 실용성은 조금 봐야 되는 그런 수준이 되겠습니다. CMU에서 페이스북하고 같이 만들고 있는 기술이 되겠습니다. 그다음에 한국에서 만든 연구개발 한국에서 진행하고 있는 연구개발 영역인데요. 아까 제가 말씀드린 대로 메타버스 공간에서 사용자들이 서로 커뮤니케이션을 할 때 손 제스처 인식, 그다음에 시선도 중요하다고 그랬습니다. 감정 인식은 상당히 좀 아직까지 어려운 측면이 있고요. 시선과 제스처 인식을 서로 컨벤션에서 효율적인 교류수단 또는 효율적인 협업수단의 활용이 가능합니다. 가상공간상에서 여러 가지 객체를 선택하고 싶은데 우선 시선 기반으로 선택을 합니다. 하이라이트가 되죠. 시선 기반으로 선택을 하게 되고 또 강조할 부분은 제스처 인식을 해서 주목을 지어서 강조를 하게 되고요. 그 다음에 필요 멀티플로 세 개가 지금 선택이 되는데 필요 없는 부분은 또 손 제스처 인식을 통해 가지고 이렇게 해가지고 지운다든지 우리 서로 커뮤니케이션을 할 때 그런 내용이 되겠습니다. 오른쪽 비디오 보시면은 이제 시선 기반으로 가상 제수 말고 시선 기반으로 가상 공간에서 객체를 선택하는 기술 개발이 되겠는데요. 시선으로 이렇게 계속 둘러볼 수가 있습니다. 그런데 선택을 어떻게 하나 실렉션은 눈 깜빡이면 실렉션하는 그런 내용이 되겠습니다. 우측 하단에 보시면은 이제 물리 표면에 가상 가상 패드를 대신하는 그런 기술 개발 내용이 되겠습니다. 가상 패드하고 그다음에 공간의 터치, 햅틱을 간단한 형태, 메타포 형태로 제공할 수 있는 그런 기술 개발 내용인데 최첨단이긴 하지만 아직 실용성에는 어려운 점이 있습니다. 그다음에 한국에서 만들어진 핸드 제스처 인식 기술이 있습니다. 누크라고 이렇게 표현하는데요. 내추럴 유저 인터페이스라고 사실은 올해 처음 만들어졌는데요. 이거는 어떤 기술 개발 내용을 담고 있느냐? 자, 3차원 공간에서 핸드 제스처 인식을 통해 가지고 객체를 선택하거나 만지고 싶습니다. 그러면 우선 어떻게 해야 되느냐 하니까 컴퓨터 입장에서는 손가락 관절을 인식해야 됩니다. 3차원 공간에. 손가락 관절 총 25개입니다. 손가락 하나마다 4개, 그 다음에 25개 관절을 3차원 공간에 인식을 하고 난 다음에 이게 실렉션하는 포인팅하는 건지 핀치하는 건지 그 다음에 피스팅하는 건지 이런 거 제스처 인식이 가능합니다. 그런 기술을 저희가 툴킷 형태로 개발했는데 세계적으로도 구글의 미디어 파이프 또는 프랑스의 클레이어라는 그런 유사 기술이 있는데 그 기술과 비교했을 때 퍼포먼스가 뒤지지 않습니다. 정확도 그다음에 스피드 측면이 뒤지지 않는 그런 기술을 개발한 상황이 되겠고요. 또 여러 가지 메타버스 기술을 실현을 해서 핸드 인터랙션을 합해가지고 이렇게 다자 참여 교육에 실현한 그런 기술 개발 내용이 되겠습니다. 통영의 초등학교입니다. 초등학교에 가서 저 교실에는 6명의 학생이 참여하고 또 다른 멀리 있는 학생이 집에 있는 학생이 2명이 참여해가지고 서로 메타버스 공간에서 선생님 그 다음에 업저버 2명이 있고 한 총 11명이 서로 인터랙션하면서 교육을 받는 내용이 되겠습니다. 지금 같은 경우는 과학의 원리, 눈이 내리는 과학의 원리에 대해서 선생님이 말로 설명하고 말로 설명 안 되는 부분은 저렇게 삼성공원에서 눈이 내리는 효과라든지 강순환이라든지 온도계를 GUI 형태로 띄워서 조작한다든지 그런 내용이 되겠습니다. 그래서 사실 11명 수준이면 상당히 세계 최고 수준입니다. 제가 왜 이런 말씀드리냐 하니까 이런 유사 기술이 있는데요. 마이크로소프트에서 최근에 메쉬라는 어떤 이런 유사한 기술, 메타버스 원격 협업 플랫폼을 만들었는데 한 30명만 들어가 있는 수준입니다. 다시 말해서 대여섯 명, 10명 정도 이상 넘어가면 퍼포먼스가 안 나오는 수준인데 저희가 일단 참여 숫자상으로는 좀 세계적으로 최고 높은 수준으로 저희가 메타버스 플랫폼을 만들어서 원격 교육, 원격 비대면 교육에 실현을 했다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 제가 나름대로 로드맵을 한번 그려봤습니다. 과거부터 현재까지 메타버스가 어떻게 기술적으로 흘러왔느냐. 옛날에는 영상 기반, 비디오 기반의 원격 회의를 많이 했습니다. 그 다음에 버추얼 월드가 나왔습니다. 세컨드 라이프라고 10년 전에 나왔죠. 그 다음에 거기에 인터랙션 기술이 좀 가미된 버추얼 월드 플러스라고 제가 명칭을 부여했습니다. 이런 기술이 업그레이드가 됐고요. 그 다음에 정강현실이 들어간 기술이 나왔습니다. 믹스드 리얼리티하고.
그다음에 XR 리얼리티 현재 수준입니다. 뭐 스페이셜사에서 구축된 플랫폼이 대표적입니다만, 그다음에 현재 계속 메타버스의 길로 가고 있습니다. 어떤 형태로 나타나고 있는지는 모르겠습니다만, 제가 서두에서 말씀드렸습니다. 메타버스는 몇 가지 기술이 제대로 구비가 돼야 진정한 의미에서의 메타버스다. 근데 현재 메타버스는 사실은 좀 초보 수준입니다. 근데 그런 아까 말씀드린 AR, 그다음에 라이프 로깅, 그다음에 미러링, 그다음에 벌추얼도 네 가지 기술적인 요소가 어떤 식으로 발전이 돼서 전개가 돼서 메타버스에 계속 새로운 메타버스로 업그레이드 되는데 도움이 되는지 계속 좀 지켜봐야 되는 그런 상황이 될 것 같습니다. 근데 XR 인터랙션 기술이 이제 보이스 채팅에서 이제 핸드 인터랙션 기술이 이제 실용화로 가고 있는 그런 단계라고 말씀드렸습니다. 그리고 향후에는 또 다른 기술 수단이 분명히 있을 겁니다. 향후에는 멀티모달 큐라고 다양한 커뮤니케이션 큐가 필요한데요. 보이스 채팅, 그 다음에 핸드 제스처 인터랙션, 그 다음에 감정 인식도 상당히 중요하겠죠. 근데 이거는 상당히 어렵습니다. 감성 인식. 그래서 이거는 상당히 어려운 이유가 뭐 카메라 기반으로, 비전 기반으로 얼굴을 인식해서 이 사람 감정을 인식을 할 수도 있고요. 그 다음에 이 사람의 어떤 그 뇌파, 심전도, 여러 가지 이런 생체 신호를 가지고 분석을 하게 되면 이 사람 감정 상태를 판단이 가능합니다. 그런 기법들을 쓸 수가 있는데 뭐 그런 방향으로 지금 사실은 가고 있고요. 대신 필요한 거는 이제 웨어러블 센서를 착용해야 됩니다. 그래서 좀 벌크해진 그런 소형 센서를 손에 착용한다든지 머리 착용한다든지 이렇게 돼야만 우리 메타버스 공간에서 참여하는 사용자가 자기 기분을, 자기 감정 표현을 아바타를 통해서 표현이 가능한, 또 상대방이 인식이 가능한 그런 상황이 되겠습니다. 간단한 원리를 말씀드리면은 물론 이것들이 이제 웨어러블 센서를 통해서 생체 신호를 분석해서 감정 인식을 하게 됩니다. 사실 제일 중요한 것은 뇌파를 제대로 분석하면 감정 인식이 가장 정확한데 뇌파를 분석하기 힘든 게 취득이 힘듭니다. 액기지신이 힘듭니다. 증거를 꽂아야 된다든지 여러 가지 불쾌한 어려운 점이 있다 보니까 뇌파를 대신할 수 있는 그런 생체 정보들이 있습니다. 우리 심박 신호라든지 맥파라든지 이런 걸 활용을 하면은 뇌파를 대신할 수가 있습니다. 유출할 수가 있습니다. 그래서 정확도는 조금 틀리지만은 뇌파 대신에 활용할 수 있는 그런 생체 신호를 활용해가지고 감정 상태를 유출할 수 있는데 사실 이런 센서들이 기본적으로 AR 글래스에 다 탑재가 가능합니다. 그래서 이런 향후에는 그렇게 될 텐데 현재는 사실은 시선 추적기, 아이 트래커 정도만 탑재가 된 상태인데 AR 글래스에 향후에는 이런 감정 인식을 위한 생체 신호를 습득을 해서 분석할 수 있는 그런 소프트웨어들이 계속 만들어질 거라고 생각이 됩니다. 그래서 결국은 이런 XR 기술들이 요소 기술들이 다 인터그레이트 통합이 되면은 현재 제일 중요한 응용 분야가 교육 분야가 되겠습니다. 사교육이든 공교육이든 예를 들면 EBS 같은 경우는 지금 온라인 클래스라는 일러닝 플랫폼을 아주 구축돼가지고 많은 사람들이 학생들이 활용하고 있는데 계속 고도화를 하려고 합니다. 저희하고 협력을 하고 있는데 저희가 개발하고 있는 XR 기술, XR 인터랙션 기반의 메타버스 기술을 탑재해서 현재 온라인 클래스를 고도화하는 작업을 진행을 할 텐데 아마 수준 내로 저희가 아마 결실이 있지 않을까 생각이 됩니다. 발표를 이 정도 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.